السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل۔ راولپنڈی میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے 4 الزامات میں قصوروار قرار دیتے ہوئے 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سزا کا اطلاق 11 دسمبر 2025 سے ہوگا۔ الزامات میں سیاسی سرگرمی، آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، اختیارات اور وسائل کا غلط استعمال اور متعلقہ افراد کو نقصان پہنچانا شامل ہے۔ ایڈیشنل آئی جی شہزادہ سلطان کی ہدایت پر ڈی آئی جی شعیب خرم جانباز کی صدارت سٹینڈنگ ریویو بورڈ اجلاس منعقد ہوا، جس میں 15 مقدمات کی تبدیلی تفتیش زیر بحث آئی۔ ایڈیشنل آئی جی نے ہدایت کی کہ زیر التوا کیسز جلد از جلد نمٹائے جائیں۔ ایس پی سول لائنز کے احکامات پر گڑھی شاہو پولیس نے آن لائن جوئے کے 2 ملزمان گرفتار کر کے 16,000 روپے اور موبائل فونز برآمد کر کے مقدمات درج کر لی۔ ایس پی اقبال ٹاؤن ڈاکٹر محمد عمر کی نگرانی میں مختلف علاقوں سے 14 ڈکیت گینگز کے ملزمان گرفتار، جن کے قبضے سے 12 لاکھ روپے مالیت کا سونا، 21 موبائل فونز، 11 پسٹل، گولیاں اور 23 موٹر سائیکلیں بھی برآمد ہوئی۔ مزید مقدمات درج کر کے ملزمان کو انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا۔ وزیر پنجاب میں نواز شریف کے ویژن کے تحت پنجاب پولیس اور نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کے درمیان مشترکہ چیکنگ اور سیکیورٹی کے لیے ایم او یو پر دستخط ہوئے۔ موٹر ویز پر مشتبہ افراد، ڈرائیورز اور عملے کی چیکنگ، ریئل ٹائم انٹیلیجنس شیئرنگ اور مشترکہ ریسکیو آپریشنز فعال ہیں۔ اقبال آباد میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عرفان سمو نے صدر ڈسٹرکٹ بار محمد طیب صدیق اور جنرل سیکرٹری جام شکیل احمد کے ہمراہ کچہری کا دورہ کیا اور سیکیورٹی انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ ڈی پی او نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عامر سلیم رانا سے خصوصی ملاقات بھی کی ہے۔ سمندری میں دھند کے باعث گاڑی گنے سے لدی ٹرالی سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں راولپنڈی کے رہائشی میاں بیوی دونوں زخمی ہو گئے۔ ریسکیو نے دونوں زخمیوں کو فوری طور پر سول ہسپتال سمندری منتقل کر دیا۔ سمندری میں کپڑے اور جوتوں کے ٹھیلوں میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ ریسکیو 1122 نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا۔ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، جبکہ آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ بروقت ریسکیو سے لاکھوں روپے کا سامان محفوظ رہا۔ اکاڑہ میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کارروائی کرتے ہوئے جعلی دودھ بنانے والا بڑا نیٹ ورک پکڑ لیا۔ موقع پر 3,000 لیٹر جعلی دودھ بھی طلب کر دیا گیا۔ تمام مٹیریل قبضے میں لے کر غیر قانونی یونٹ بھی سیل کر دیا گیا۔ ترجمان کے مطابق پاؤڈر اور کیمیکل سے تیار کیا جانے والا مصنوعی دودھ شہریوں کی صحت کے لیے خطرہ تھا۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کہا کہ دودھ کے نام پر زہر فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی جاری رہے گی۔ کاغان جریت میں رات 3:30 بجے شارٹ سرکٹ کے باعث خوفناک آگ بھڑک اٹھی، جس نے پوری بستی کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا اور درجنوں مال مویشی بھی جل گئے۔ متاثرین کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار رہے، جبکہ ریسکیو 1122 ٹی ایم اے اور کے ڈی اے موقع پر نہ پہنچ سکے، جس پر عوام نے شدید احتجاج کیا۔ مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت آگ پر قابو پانے کی کوششیں کی۔ اکاڑہ میں آر پی او ساہیوال محمد ایاز سلیم نے ضلع اکاڑہ کا تفصیلی دورہ کرتے ہوئے پولیس کارکردگی، عوامی سروس ڈیلیوری اور ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔ طیب سعید شہید پولیس لائنز میں یادگار شہداء پر سلامی پیش کی اور مختلف تھانوں، خدمت مراکز، سیف سٹی پروجیکٹس اور زیر تعمیر عمارتوں کی انسپیکشن بھی کی گئی۔ رہنالہ خورد اور سول ریسٹ ہاؤس میں کھلی کچہریاں لگا کر عوامی مسائل سنے اور ہیلمٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ غیور حال میں جرائم جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے آر پی او نے کہا کہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اور سروس ڈیلیوری میں بہتری پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ میلسی میں وہاڑی پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مشکوک افراد کی اطلاع پر مشترکہ موک ایکسرسائزز کی، جس میں دہشت گردی کی فرضی کوشش ناکام بنانے کا عملی مظاہرہ بھی کیا گیا۔ مشق میں ایلیٹ فورس، اسپیشل برانچ، سی ٹی ڈی، بم ڈسپوزل، سول ڈیفنس، ریسکیو 1122 اور دیگر اداروں نے حصہ لیا۔ ایس ڈی پی او سعید احمد سیال کے مطابق تمام فورسز کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ ماناوالا میں تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالی نے رکشے اور موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ حادثے کے نتیجے میں 3 افراد شدید زخمی ہو گئے، جبکہ 7 سالہ بچہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو 1122 نے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا اور بچے کی لاش پولیس کے حوالے کر دی گئی۔
ओकाड़ा में पास्टर्स एंड लीडर्स कौंसिल की क्रिसमस तकरीब में डीपीओ की हिदायत पर पुलिस अफसरान, मिसाक सेंटर अहलकार, डीएसपी सदर सर्कल जाहिद शाह, एसएचओ सदर और एमपीए मियां मुनीर अहमद ने शिरकत की। तकरीब में बैनुल मज़ाहब हम आहंगी और समाजी इत्तेहाद पर जोर दिया गया। डीएसपी ने कहा कि पुलिस की शिरकत अमन व भाईचारे का पैगाम है और क्रिसमस तकरीब में मसीही बरादरी को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। न्यूयॉर्क में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तज़ा के वालिद की वफात पर ताज़ियत के लिए चिन्योट का दौरा किया और मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सोग में सैयद हसन मुर्तज़ा के साथ है। गवर्नर ने कहा कि जमहूरियत में डायलॉग अहम है। मौलाना फजल रहमान के साथ बातचीत के दरवाजे खुले रहेंगे और पीपल्स पार्टी तमाम जमातों को साथ लेकर चलने की हामी है। पॉलिटिकल पार्टी वो होती है और पॉलिटिकल लीडर वो होता है जो अपनी स्पेस हासिल करे, वो गेन करे। मांगने से स्पेस नहीं मिलती, ना भीख में मांगने से मिलती है, ना कोई किसी की मिन्नत करने से मिलती है। लीडरशिप तब मानी जाती है कि वो अपनी स्पेस हासिल करते हैं। और आप देखें कि जब भी यहाँ पाकिस्तान में पहले डिक्टेटरशिप आई तो सियासी जमातों के लिए जीना दो भर कर दिया गया, अपनी पार्टियां बनाए गए, अपने पपेट जो है उनको ला के उनको बनाया गया और सारा कुछ आगे चलाया गया। लेकिन फिर आपने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज आस्ता आस्ता अपनी स्पेस उन्होंने गेन की और वो जो डिक्टेटर्स हैं उनको खुद से वर्दियां उतार के और छोड़ के जाना पड़ा। इसी तरह पॉलिटिकल प्रोसेस में जो है वो स्पेस अपनी हासिल की जाती है। और मैं तो उसको लीडर मानता हूँ कि जो बातचीत के पाकिस्तान दुनिया की तारीख में देखें तो जिन लीडरों ने कामयाबियां हासिल की उन्होंने डायलॉग के जरिए हासिल की। चाहे नेल्सन मंडेला हो, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया, 1906 में उन्होंने मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी। तो कोई डंडा सोटा पत्थर और लड़ाई झगड़ा नहीं किया। मुसलमानों को ये नहीं कहा कि इनको जो है सड़कों पे आ जाओ और डंडे मारो और पत्थर मारो। उन्होंने डायलॉग के जरिए, अपने विजन के जरिए, आप देखें कि 1947 में पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो गए। 1906 में स्पेस नहीं थी, लेकिन आस्ता आस्ता पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बने और अपनी स्पेस लेते लेते हमें जो है वो ये खूबसूरत वतन दे दिया। तो स्पेस लेनी पड़ेगी और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी अपनी स्पेस ले ली है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इस प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहिए और अपनी स्पेस जो है वो लेनी चाहिए। टंडू मोहम्मद खान में ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन सीबीए ऑपरेशन डिवीजनल की जानिब से वापडा की निजकारी के खिलाफ वापडा ग्रिड स्टेशन से सजावल चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई और शदीद एहतजाज भी किया गया। हैदराबाद में डिवीजनल कमिश्नर फयाज हुसैन अब्बासी की सदारत में दरगाह लाल शहबाज कलंदर की मरम्मती, तरक्याती और तज़ीन व आराइश के कामों का जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ। कमिश्नर ने हिदायत की कि मरम्मती और तरक्याती काम मुकर्रर वक्त में मुकम्मल किए जाएँ, बिजली का निज़ाम बेहतर बनाया जाए, आरओ प्लांट फाल रखा जाए और दाखिली और खारजी रास्ते जल्द मुकम्मल किए जाएँ। डीआईजी तारिक रज़ाक ने वॉक थ्रू गेट्स पर जदीद कैमरे नस्ब करके नादरा से मुंसलिक करने और कैमरों को फाल रखने की हिदायत दी है। इजलास में मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। कोटरी में सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत बासादत के मौका पर कोटरी लकियारी हाउस में जवार सैयद जड़ैल शाह और जवार नियाज हुसैन की जानिब से शानदार जश्न मुनक़िद हुआ, जिसमें मोमिनीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। महफिल का आगाज़ मौलवी राशिद हुसैन लगारी ने हदीस और दुआ से की। तकरीब में मनक़बत खानों ने अकीदत भरा कलाम पेश करके महफिल को रूहानी और नूरानी बनाया। समारोह में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गोट सदा बख्श भगड़ी में उस्ताद की गैर हाजिरी और ड्यूटी से गफलत पर वालिदैन और शागिर्दों ने एहतजाज किया। गांव वालों का कहना है कि उस्ताद ने बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन नहीं कराई और छुट्टियों का बहाना करते हुए बच्चों को स्कूल न आने की हिदायत दी है। 10 लगी 40 मिनट थियनि पिया। अॼोको ॾींहुं टाइम ॾिसी वठो मोबाइल में, ही घड़ी बि ॾिसो त ऐं इहो मास्तर अचे कोन थो। हू चए थो 10 ॾींहं ॿारनि जी मोकल आहे, वरी हीअं हूअं आहे। असांजे स्कूल में बंदि कराइण जे चकर में लॻो पियो आहे, असांखे ब्लैकमेल करे थो, बाबा हीअं ऐं बंदि कराए छॾंदसि, हीअं कंदसि, हूअं कंदसि। ऐं तालीम जे इदारनि खे या असांजी अपील आहे त वेली पुरज़ोर असांजे ॿारनि जो मुस्तक़बिल आहे, इहो न ख़राबु कयो वञे, महिरबानी करे इहो ॾिठो वञे। ऐं हिन मास्तर खे बेअमली सां माना तंग कयो वञे थी। अचे ड्यूटी करे, मास्तर ड्यूटी करे कोन थो, चए थो मूंसां हीअं मसइलो आहे, हीअं हूअं आहे, अचे कोन थो। ऐं
हफ़्ते में हिकिड़े चकर अचे थो, उहो बि हाज़िरी अॻे महीने जी भरियो छॾे थो। हाज़िरी अंदरि रखियो, ताला ॾियो स्कूल खे, हू ताला लॻा पिया आहिनि। अॼु ॾिसी सघो था अवी अरबा जो ॾींहुं आहे, अॼु बि कोन आयो, कल्ह अचे केॾी महिल आयो त माना बसि हाज़िरी भरे फुल करे संदी बायोमेट्रिक माना डेटा AC साहब खे ऐं कल्ह एप्लीकेशन ॾेई आयो आहियां। अॼु उनजी का मीटिंग हुई, अॼु अरबा जो ॾींहुं आहे ऐं भाला ऑफिसरनि खे मुतालबो करां थो त असां सां इंसाफ़ कयो वञे, असांजे ॿारनि जो मुस्तक़बिल न ख़राबु कयो वञे, या असांजे तालीम जे इदारनि खे अपील आहे, महिरबानी करे इहो असां सां इंसाफ़ कयो वञे। हब में डिजिटल इंपीरियल कंपनी ने 32 मजदूरों को बरतरफ कर दिया। ये सब आखिर क्या मामला है, तफसील बताएंगे अली बलोच। जी अली बलोच, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं हब चौकी के सनत एरिया में, जहाँ जो है ना डिजिटल अपील कंपनी के सामने कुछ मजदूर जो है ना सरापा एहतजाज है। मजदूरों का यही जो है ना कहना है कि हमें जो है ना कंपनी की जानिब से जो ना जबरी तौर बरतरफ किया गया है। आइए उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। अजी भाई, आप हमें बताएं, आपने जो है ना यहाँ एहतजाजी धरना लगाया है और आप लोगों के क्या मसाइल हैं और आप लोगों को कंपनी की जानिब से क्यों बरतरफ किया गया है? जी सर, ये मसला ये हुआ है कि 32 बंदे हमारे निकाले गए हैं, बरतरफ किया गया है एक कंपनी इंतजामिया की जानिब से कि हमारे हकूक़ थे जो उसने नहीं दिए। हमने हकूक़ मांगा, उसके बावजूद भी इन लोगों ने हमें बरतरफ कर दिया। हमने 5% का हकूक़ मांगा, PPF मांगा, अपना स्प्रे का कोई मसला था, कैंटीन का मसला था, दीगर मसले हमने इसको बताए, उसके बावजूद ही हमें कंपनी ने बरतरफ कर दिया। हम अपील करते हैं MPA अली हसन ज़हरी से, आपकी जानिब से ना कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, ना कुछ ऐसे अमल आ रहा है कि हमें कुछ 3 दिन हो गए इधर बैठे बैठे, ना कोई ऐसा जवाब आया, ना कोई आपका कारकुन आया, ना आपको तरफ से कोई ना कोई जवाब है, ना कोई रिस्पॉन्स आया दीगर हुकूमत की तरफ से। जैसा कि आप सबको पता, हम 3 दिन से यहाँ एहतजाज में बैठे हैं, ना कोई अब के इंतज़ामिया की तरफ से कोई हमसे पूछने आया, ना कोई हम बेसहारा बैठे हुए हैं, ना कोई जिला सेक्रेटरी या सदर कोई भी हमसे पूछने नहीं आया कि आप लोग क्यों बैठे हैं। हमारे मसले मसाइल कंपनी ने बिला वजह हल कर दिए, मसले मसाइल हल भी नहीं किए। लिहाजा हम जनाब MPA अली हसन ज़हरी साहब से गुजारिश करते हैं कि आप हमारे मसले को नोटिस लें, हमारे मसले को हल करें। और अस्सलाम वालेकुम। मुतालबे ये हम 3 दिन से यहाँ बैठे हैं, हमें कंपनी ने 32 बंदों को फारिग कर दिया बिला वजह, नोटिस बगैर नोटिस के हमें फारिग कर दिया गया। परमिट बंदे जो इन्होंने, इनसे हमने कुछ महीने पहले एक दरख्वास्त दिया था इनको 5% का, वो भी हमें नहीं दिया, इनके बिला वजह हमें फारिग कर दिया गया। हम MPA मीर अली हसन ज़हरी से अपील करते हैं कि हमारा मसले हल किया जाए और हमें जो हमारी ड्यूटियाँ बहाल किया जाए। सर मसला ये है, हमारी कंपनी डिजिटल अपील है, ये हमें जो ना बिला वजह जो ना बरतरफ कर दिया है। हमें जो ना हक मांगा इनसे, लेकिन जो ना अभी तक जो ना 15 साल से काम कर रहे हैं इसमें, तो हमने अपॉइंटमेंट लेटर मांगा और जो ना इसमें हम 5% मांगा, अपना हक मांगा, इसने जो ना हमें बरतरफ कर दिया है। हमारा अपील है अपना अली हसन ज़हरी साहब से कि हमें जो ना अपनी नौकरी बहाल कराए, लेकिन मसला ये है कि ये कंपनी हमें जो ना बरतरफ कर रही है। मसला है हमारी कंपनी झूठा इंतजाम लगा के गेट से बाहर किया, 15 बंदों को दर किया है। बाकी 32 बंदों का नाम है, सब मकामी बंदे हैं जिनको बिला वजह कंपनी को झूठा इंतजाम लगा के बाहर किया है। जाम कमाल से हमारा मेहरबानी करे, जाम कमाल मेहरबानी करके हमारे मसले को हल करें। गरीब मिस्किन बंदे हैं जिसको बिला वजह कंपनी ने झूठा इंतजाम लगा के बाहर किया है। ज़हरी साहब अली हसन ज़हरी जो है मेहनत कश मजदूरों की बातें सुनो, उनका कहना था कि जो है ना डिजिटल अपडेट की कंपनी की जानिब से जो है ना हमें बिला जवाज़ कंपनी से बरतरफ कर दिया गया है। उन्होंने वज़ीर ज़राअत मीर अली हसन ज़हरी और वज़ीर तिजारत जाम कमाल से अपील की है कि उन्हें बिलफौर बहाल की जाए और उनके हुकूक उनको फराहम की जाए। जी। कराची में सूबाई वजीर अली हसन जरदारी ने ज़ेर तामीर न्यू वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग का दौरा किया और मुख्तलिफ ब्लॉक्स और फ्लोर्स का मुआयना भी किया। वज़ीर ने काम के मेयार पर इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन पेशरफ्त में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार करते हुए हिदायत दी कि तमाम रुकावटें दूर की जाएँ, काम की रफ्तार बढ़ाई जाए और मनसूबा मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। पंजाब की 70 साला मशहूर जलेबी, जिसकी खस्तगी और लज्जत का कोई सानी नहीं, सर्दी के मौसम में भी लोगों का दिल मोह लेती है। इस हवाले से मज़ीद तफसील बताएंगे राजा शौकत। जी राजा शौकत, बताइएगा।
موجود ہیں اسلام آباد سے جب آپ لاہور کی طرف آتے ہیں یا جہلم سے اسلام آباد کی طرف جاتے ہیں یہاں پہ ایک آتا ہے ڈمیلی موڑ. وہاں کے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہوگا جلیبیاں اسپیشل قسم کی اندرسے اور پکوڑے وہ یہاں کے بڑے مشہور ہیں اور 19 صدی ہو گئی ہے 70-75 سال ہو گئے ہیں جہاں پہ یہ جلیبیاں آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہاں کی جو جلیبیاں ہیں وہ بیرون ملک دور دور تک علاقے اس کی جلیبیاں بڑے مشہور ہیں. تو آئیں ہم آپ کی جو خریدار ہیں اور جو دکاندار ہیں ان سے بات کی جائے. جلیبیاں ہیں کیا اچھی چیز کیا لگتی ہے؟ جی جلیبیاں ہم بچپن سے آ رہی ہیں ادھر اور ہمیشہ ادھر سے جلیبیاں کھاتے ہیں. اچھا کھا کے جاتے ہیں یا لے کے بھی جاتے ہیں؟ لے کے بھی جاتے ہیں کھا کے بھی جاتے ہیں. اسلام آباد سے آئے ہیں اور یہ تقریباً کہہ سکتے ہیں جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں بچپن سے ہم لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں کہ جب بھی ہم لوگ گاؤں کی طرف جاتے ہیں منڈی باؤدین کی طرف تو آتے ہوئے یہاں سے ہم لوگ ضرور جلیبیاں کھا کے جاتے ہیں. کیا کوئی خاص ذائقہ ہے کوئی ٹیسٹ ہے اس طرح کی جلیبیاں پنڈی اسلام آباد میں نہیں ملتی؟ ملتی تو اب بہت جگہ سے جلیبی کھائی ہے لیکن جو یہاں کا ٹیسٹ ہے نا وہ ایک مختلف ٹیسٹ ہے. یعنی کہ جلیبی کی بیس شروع کی ہے نا اس میں کسی قسم کا کیمیکل نہیں ہوتا. یہ بڑے بڑے دور سے لوگ آتے ہیں کیمیکل سے کیا مراد اس میں کیا آپ میدا یوز کرتے ہیں؟ کھیر ہوتا ہے. اچھا اس میں وہ امونیا وغیرہ ہم نہیں ڈالتے جو آپ اور دیکھ رہے ہیں کافی اور بھی دکانیں بن گئی لیکن سب سے آپ کا کہنا ہے پرانی دکان آپ کی یہ سب سے پرانی ہماری دکان. یہ نا آپ جلیبیاں میں دیکھ رہا ہوں آپ جلیبیاں نہیں نکال رہے اندرسے اور آپ پکوڑے نکال رہے ہیں. آپ یہ اسپیشل نکالتے ہیں؟ کتنے عرصے سے کر رہے ہیں یہ؟ جو لاہور سے اسلام آباد آتی ہیں تو یہ تقریباً یہ جو پوائنٹ ہے ڈمیلی بورڈ یہ تقریباً اس جو بھی فیصلہ اس کا درمیان بنتا ہے تو لوگ یہاں پہ ریسٹ بھی کرتے ہیں اور یہاں کی جو لذیذ جلیبیاں ہیں مشہور جلیبیاں ہیں وہ کھا کے بھی جاتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے اپنے دوستوں کے لیے وہ لے کے جاتے ہیں تاکہ ان کو یہ جلیبیاں جو ہے وہ گفٹ کرتے ہیں. کیمرہ مین اسد کے ساتھ راجہ شوکت اسپیشل ٹی وی اسلام آباد. بہت شکریہ راجہ شوکت ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں صرف اور صرف اسپیشل ٹی وی.